वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी और नवाजी बड़े ही अदब सत्कार सहित धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन हजूरी विच सुभाईमान होकर के आप जी शाम दे सोहणे दीवाना दा आनंद माण रहे हो। वडभागा समा सतगुर जियां ने बख्शिश कीता है। नेता प्रत आप जी समय नूं सफलियां बनाउंदे हो। अज भी सतगुरां दी असीस प्राप्त करने वास्ते जुड़ बैठे हो। कल शाम ते परसों दे दीवाना विच विस्तार सहित आप जियां ने सरवण कीता सी नावे सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह जी कामरूप देश दे राजे ते राजा राम सिंह दी संधि कराउण तो बाद उस इलाके विच टिके। हुण उसे इलाके दे विच एक असाम दा बादशाह होया जिहदा नाम है राजा राम। सतगुरां दी महिमा सुन के आया, पुत्र दी दात मंगी। सारे प्रसंग आप जियां विस्तार विच सुने होए ने। सतगुरां ने पुत्र दी दात बख्शी। उस पुत्र दा नाम होया रतन राय। यो बच्चा है जो अपने समय विच बादशाह बन के गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी कोल आनंदपुर दी धरती ते प्रशादी हाथी लेके आया। ये मेरे सतगुरां दी रहमतां ने। हुण गुरु तेग बहादुर साहब जियां दे कोल एक खुशखबरी वाला खत आउंदा है। पटने दी पावन धरती ते पत उदाहरण प्राण पत सद सदा हजूरा वह प्रगटियो पुरख भगवंत रूप गुरु गोबिंद सूरा। आप दशमेश पिता जी ने अवतार धारण कीता। तही प्रकाश हमारा भयो पटना शहर विखे भवनायो। जदों ही सतगुरां दा अवतार होया सिख संगतां दे विच खुशियां दा आलम है। कवि भाई संतोख सिंह जी ने 2-3 प्रसंगां दे विच सतगुरां दे आउण दी खुशी नूं जाहिर कीता है। प्रकाश सतगुरां दा पटने दी धरती ते हो चुका है। उस तो बाद परिवार दे की हालात ने, दूजे पासे गुरु तेग बहादुर साहब जी दा सफर कैसा है। आओ कुछ समा मन चित बिरतियां नूं एकाग्र चित बनाइए। बख्शो आसीस गज बज के आखो जी सतनाम सिरे गुरु साहिब जी। सतनाम सिरे गुरु साहिब जी। दोहरा सोटी कुल भूखन जन्म पूस मास महलीना होती शुद्धि थित सपतमी सुंदर समय सोचीना। चूड़ामण कवि भाई संतोख सिंह बड़े ही प्यार विच अदब विच गोबिंद राय जी की महिमा करते। आनंदपुर की धरती ते आके नाम होया सी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह। उस तो पहला सी गोबिंद राय। कहंदे सोटियां दी कुल दे विच एक शिंगार दा जन्म होया हीरे दा। भावे सोना चांदी मोती जिन्ने मर्जी कोई पहन लए, जिन्नी देर तक गहणियां दे विच हीरा ना लगे डायमंड ना लगे वो अधूरे मन्ने जाते। सोटी कुल गुरु रामदास पातशाह जी दी कुल, जिस कुल दे विच गुरु तेग बहादुर साहब जियां दे घरे सुधी सप्तमी दशमेश पिता जी दा अवतार पटने दी धरती ते होया। हुण ए ओ हवेली है जिथे कदे सालस राय जौहरी रहिंदा सी। जिने कदे गुरु नानक साहब जी दे चरनां विच बेनती कीती सी बादशाह कदे साडे घर भी आयो। चौपई जाम जामने जब हो जाने सुरगन आन प्रशंसा ठाने। जिस वेले
ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮਹਿਕਾਂ ਖਿਲਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਆਖੇ, ਜੋ ਹਮਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਚਰ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਉਪਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰੱਬ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਾਉਂਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜੀ ਰੱਬ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਚਾਅ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਥਰੀ ਬਰ ਸੁਗੰਧਪੁਰ ਸਾਰੇ, ਜਾਗਤ ਜੇ ਲਖ ਬਿਸਮੈ ਧਾਰੇ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਵਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹੱਸਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਦਾਈਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਆਸ ਸੋ ਰੱਬ ਕਬ ਪ੍ਰਥਮ ਨਾ ਪਾਈ, ਇਹ ਔਚਕ ਅਬ ਕਿਤ ਤੇ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਪਤ ਰੂਹਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਮਹਿਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚੰਦਨ ਕੇਸਰ ਜਿਹਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ। ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਸੁੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਵ ਭਾਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ। ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਵਖਤੇ ਜਾਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਗਣ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਠੇ ਅਜੀਬ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਤਬੈ, ਸ਼ਗਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਹਿ ਸ਼ੁਭ ਸਬੈ। ਹੁਣ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਹਿਕ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਅ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਤੇ ਦਾ ਚਾਅ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਖ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਚਾਅ ਅੱਜ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਮਮ ਸੁਤ ਕੇ ਹੁਆ, ਜਿਸ ਕੇ ਜਨਮਤ ਸ਼ੁਭ ਹੀ ਜੋਵਾ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਮਹਾਪੁਰਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋਧੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਵੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਵੀ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਏ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੰਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਕਵੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿੰਨਾ ਵਰਗਾ ਜਰਨੈਲ, ਜਿੰਨਾ ਵਰਗਾ ਮਰਦ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਪਤ ਕੇ ਬਾਕ ਵਿਚਾਰਨ ਕਰਤੀ, ਕੁਲ ਦੀਪਕ ਉਪਜੈ ਮੁਦ ਧਰਤੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਈਆਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਈ ਚਾਈ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਬਰ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਣੀ ਅਣਜਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ।
ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਉਣੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? 5 ਦਿਨ, 4 ਦਿਨ, 10 ਦਿਨ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਥਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ। ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪੋਤੇ ਦਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕੋਈ ਆਮ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਤਨੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਰੁਤਬਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਹ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਖਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕਹੋ ਉਜਲ ਨਾਮੋ, ਕਰਹਿ ਜਗਤ ਸਭ ਮਹਿ ਅਭਿਰਾਮੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪੁੱਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ। ਬੂਟਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਿਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਬਗਾਨਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਥਾਲ ਵਾਰਦੀ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੌਤ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ। 4 ਪੁੱਤ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਮਹਿਕ ਦਾ ਪਟਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਐਸੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਿਮ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਭਾਖਿਓ ਮੋਹੀ, ਸਾਜ ਬਚਨ ਨਿਸ਼ਚੈ ਤਿਨ ਹੋਈ। ਮਠਿਆਈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਚੌਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛਪਿਆ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਦੱਸਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤ ਆਨੰਦ ਕਰਤੇ ਮਨ ਮਾਹੂ, ਸੁਤ ਕੋ ਬਖਨ ਹੇਤ ਸੁਤ ਬਾਹੂ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਲਾਇਕ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। ਜੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਲਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਜੈਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇਹ ਖੱਤ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਛੇਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨੇ। ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਖਾਤੇ ਇਸੋ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਕਰੀ ਪੱਤਰ ਕਾ ਤਬਹਿ ਲਿਖਾਵਨ, ਤੁਮ ਘਰ ਨੰਦਨ ਨਿਪਜਿਓ ਅਪਾਵਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪ ਖਤ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਖਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਐ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਏ ਸ਼ਗਨ ਤੇ ਸਮੈ ਕਨੇਰੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਮੋਦ ਦਾ ਅਹੈ ਵਡੇਰੇ। ਜੋ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਧਰਮ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਰਹੇ ਕੋਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਬੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤੋਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕੋਗੇ ਵੀ ਜਨਮ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਜਕਾਰੇ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਬਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਰਜ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਨਾਏ, ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਖੁਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ। ਕਿਰਪਾ ਕੀਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਮਹਾ ਭਈ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਇਹਾ। ਉਸ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਖੱਤ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਖੱਤ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ, 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਰਦ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚੱਕਿਆ, 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਉੱਥੇ? ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ RSS, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ RSS ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਸਿੱਖ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਤ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਖੂਬ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੱਟੜ ਪੱਥੀ ਲੋਕ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਛਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਮੰਨੀ ਚੱਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਣਾਤਾ। ਸਤਨਾਮ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਿੰਨੇ ਫਾਹਿਆਂ ਤੇ ਲਾਇਓ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ ਇਹ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ। ਫਿਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿਤਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚ ਚੌੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ, ਹਮਾਰੇ ਧਰਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੀ ਜਾਇਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਪੜ੍ਹਿਓ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੁੱਤੇ ਪਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾ ਰਹੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਬ ਸੁੰਦਰ ਲਾਗੇ ਨਿਜ ਭਵਨੋ, ਇਤ ਕੋ ਕਰੋ ਆਪ ਆਗਵਨੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਚਾਅ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਘਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਅ ਕਰ ਲਓ, ਪਿਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖੱਤ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੋ। ਮਲਿਕ ਕਰ ਤਤਕਾਲ ਪਠਾਵਾ, ਪਹੁੰਚੋ ਬਿਨਾ ਬਿਲੰਬ ਤਿਸ ਗਾਵਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਰ ਭੇਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੂਤ ਦੁਆਰਾ। ਖੱਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਤਾਰਾਂ ਭੇਜਦੀਆਂ, ਖੱਤ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੈ? ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਖੱਤ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲ ਕੇ
ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੱਤ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰੁਕਦੇ ਰੁਕਦੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਾ ਪੁੱਜਿਆ, ਰੁਤੇ ਜਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਤੋਰਨ ਗਇਓ ਪਹੁੰਚ ਬਹਾਦਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਧੋਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮਿਲੇ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਲਕਾਰਾ ਖਤ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਤ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਉੱਤੇ ਮਠਿਆਈ ਹੈ ਕੁਛ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਿੱਕਾ ਲਾਇਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਸੰਧੂਰ ਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਕਤ ਬਦਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਧਰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਬਦਲ ਜੂ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਰੀਤ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਗਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ, ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੱਤਾ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਜਿਹਨੇ 5 ਕਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਰਤੇ, ਉਹ ਨਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਕਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਗਹਿਣਾ ਕੜਾ ਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੀਸ ਦਾ ਕੰਘਾ ਏ, ਪਾਇਆ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਏ, ਸੋਹਣੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੀ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਰੰਗ ਲਈ, ਉਹ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਵੀ ਕਾਹਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੇਸ ਰੰਗ ਲੈਣੀ, ਸਿੱਖੀ ਰੰਗਣੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਕਰੇ ਕਰੇ, ਸਿਲਵਰ ਕਰੇ, ਲਾਲ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਵਢਾਈ ਫਿਰੀ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿੰਘ ਪੱਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਖੱਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਤੇ ਰਹਿਤ ਸੀ, ਨਾ ਰਹਿਤ ਨਾਮੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 52 ਹੁਕਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਖਸ਼ੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ 52 ਹੁਕਮ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਾਹਦਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੂੰ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਸੰਧੂਰ ਦਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖੱਤ ਫੜਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਖੱਤ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਝੁਕ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਬਹੁ ਉਤਸਵ ਸਗਰੇ ਦਲ ਭਇਓ, ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ ਮੁਦ ਕੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੱਤ ਆਇਆ, ਹਲਕਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਆਪ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਮਸਕਾਰ ਯੋਗ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੋਹ ਕਰਦਾ, ਕਹੀਗਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ, ਕਦੋਂ ਆਖੇ ਚੱਲ ਪਿਤਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕੋਠੀ ਤੇਰੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਸਿਆਪਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਮੋਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡੋਰੀਆਂ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਦੋਂ ਡੰਡਾ ਬੋਰੀ ਚਕਾ ਦੇਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਮਰਦ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਜਿਸ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੱਜਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਸੱਜਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਹੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ, ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਸੀ, ਖੱਤ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੂਟ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਲਾਮੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੋਕੇ ਫਾਇਰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ, ਨਗਾਰੇ ਢੋਲ ਵਜਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੋ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀਨਾ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਖੀ ਬਹੁਕੀਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਥਾਲ ਭਰ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਆ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖੇ। ਪੁਨ ਹੈ ਪੱਤਰ ਕਾ ਆਪ ਲਿਖਾਈ, ਦੇਸ਼ ਕਾਮਰੂ ਹਮ ਅਬ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਖੱਤ ਪੜਿਆ, ਪੜ ਕੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੱਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਆਪ ਲਿਖਿਆ। ਵੇਖੋ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਫਿਰ ਫੋਨ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਸਤਨਾਮ, ਫਿਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਈ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਕੋਲੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੱਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨ੍ਰਿਪ ਕੋ ਕਾਜ ਜਬੈ ਬਨ ਜਾਏ, ਤਬ ਹਮ ਆਵ ਹੈਗੇ ਇਸ ਥਾਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਗਏ ਆ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਘੜੀ ਚਲਣ ਸਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਤਬਾਰ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਓ, ਦਾਰੇ ਆਇਆ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਤੇ ਗੁਰਮਖੋ ਵੇਖੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਘੱਟ ਸੀ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਵੇਖੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ, ਰੱਬ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਦੇ ਵਧੇ ਨਹੀਂ, ਔਖੀ ਬੈਠੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਹੋਊ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਤੇ ਉੱਜੜੂਗਾ, ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਖੱਤ ਕੋਈ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਖੱਤ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ। ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਜੱਗ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਰ ਹੋ ਤੁਮ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਦਾ, ਕਰੋ ਦੁਲਾਰਨ ਧਰ ਅਹਲਾਦਾ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੁਲਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੋ, ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਮਰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਗਏ, ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਓ। ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਤੇ ਗੁਰਮਖੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਮਰਦ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮਨਾਓ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਦੇਗ ਕਰੋ। ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੋਚੀਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕੇਕ ਕੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਸਤਨਾਮ। ਦੱਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ 1 ਸਾਲ ਘਟ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਓ, ਦਫਾ ਹੋਈਏ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝੋ ਕਦੇ। ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮਖਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਵੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਈ। ਮਰਦ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ,
ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਈ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀ ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਦਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਦਾਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੰਜਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗਰਭ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਰੀਤ ਹੋਣੀ ਫਿਰ ਤੇ ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਸਰਾਣਾ, ਚੱਲ ਬਾਬਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲ ਪਹੁੰਚੋ ਕਿਸ ਰਾਹ ਚ ਰਹੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਦਾਨ ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ, ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਰੌਂਠੇ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਰੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਪੱਠੀ ਪੱਤਰ ਕਾ ਪਟਣੇ ਆਈ ਜਹਾਂ ਅਨਕ ਵਿਦ ਹੋਤ ਵਧਾਈ। ਉਹ ਖਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਖਤ ਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਅ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋਣੀ ਉੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫੌਜ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਚੱਲਿਆ ਛੁੱਟੀ ਦੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਖਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਮ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੌਵੇਂ ਬਦਸ਼ਾਹੂ ਸੁਨਿਓ ਜਨਮ ਕੋ ਅਬ ਉਤਸਾਹੂ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰਾਗੀ ਤੇ ਤਿਆਗੀ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਭਲਾ ਕਰ ਲੈ, ਭਲਾ ਮੰਗ ਲੈ, ਭਲਾ ਕਰ ਲੈ, ਭਲਾ ਮੰਗ ਲੈ। ਬਸ ਆਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਲਾ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅੱਜ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤਿੱਖੀ ਛੱਡ ਬਣਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਔਖੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਔਖੀ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਾਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਮਰਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਇਓ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਤੇਰੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਸਿੱਖਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਉਣਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਇਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਖੱਤ ਪੜਿਆ, ਲੇਖਾਂ ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਅਥਰੂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈਰਾਨ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਬ੍ਰਿਧਾ ਵਡੇਰੀ ਰਛੇ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਨੇਰੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੇ ਦੂਰ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਆਖੀ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੋੜ ਦਿਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂ। ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ। ਸੁਣਿਆ ਯੋਧਾ ਬਲੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਯੋਧਾ ਬਲੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਟੱਕਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੇ ਮਾਰੂਗਾ। ਸਤਨਾਮ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਭਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਕਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਆਦਿਕ ਗੁਰਨਾਮੋ ਲੈ ਮੁਖ ਤੇ ਇਤ ਉਤ ਫਿਰ ਧਾਮੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁੜਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣੀ। ਗੁੜਤੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜਤੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਗੁੜਤੀ ਕੌਣ? ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਸਤਕ ਨੇ ਦੇਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਹੀ ਪੀਣੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੁੜਤੀ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਰੂਹ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਜਨਮ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਭਾਂਤ ਬਿਗਨ ਸਮੁਦਾਏ ਸਕਲ ਵਿਨਾਸ਼ੋ ਬਨਹੁ ਸਹਾਏ। ਬੜੇ ਵਿਘਨ ਆਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਖੱਤ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੱਟ ਲੈਣਾ। ਸਤਨਾਮ। ਆਪ ਹੀ ਕੱਟਣਗੇ।
ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਕੋਈ? ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਇੱਕ ਰੂਪ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਜੋਤ ਇੱਕ ਰੂਪ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਦੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮਮ ਪੋਤਰੇ ਕੀ ਰਚਿਆ ਧਰੀਏ, ਚੰਦ ਮਨਿੰਦ ਬਿਲੰਦ ਹੈ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ 2 4 5 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਖੁਦ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਅ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਛਾਇਆ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, 2 ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਤੀਆਂ, ਕੱਚ ਦਾ ਪੀਸ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਤਾ ਤੇ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਮਾਂ ਕਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਦੁੱਧ ਪਲਾਉਂਦੀ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮਾਂ। ਲੱਖ ਮਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਲੱਖ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਗੁਜ਼ਰ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੋ, 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲਗਨ ਜੋਤ ਕੀ ਲਿਖ ਲੈ ਗਇਓ, ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਭਲੇ ਵਿਚਾਰਤ ਭਇਓ। ਕੁਝ ਜੋਤਸ਼ੀ ਆਗੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ ਆਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁੰਡਲੀਆਂ 'ਚ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ 2 ਹੀ ਨੇ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦ ਚਾੜੂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਤੇ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰੂਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਚਿਹਰੇ। ਭਗਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਕੀ ਨੇ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਭੇਟਾ ਲੱਗੂ। ਰੌਲਾ ਹੀ ਆਹੀ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਚਾਹੀਦੀ ਭੇਟਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 100 ਰੁਪਈਆ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ 100 ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਉਦੋਂ ਦਾ 100 ਲੱਖ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਪੁੱਤਰੀ ਤੋਂ 100 ਘੱਟ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਿਖੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਗਿਨ ਸੋਧ, ਜਿਸ ਕੇ ਉਰ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਸ਼ੀ ਬੋਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 1-2 ਸਿਆਣੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਝੁੱਲੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਸੰਭਵ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਰਦ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਸੰਕਟ ਆਊਗਾ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਆਖ ਦੇ ਕਿ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ, ਹੋ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਸੂਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਇਆ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਟੇਵੇ ਟੂਵੇ ਜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਲੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਚੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਕਿੰਦੇਕ ਦਿਵਸ ਮੈਂ ਹੈ ਬਹੁਰ ਬੁਲਾਇਓ ਹੋ, ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਇਓ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਆਏ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
क्योंकि सतगुरां ने कहा सी कोई भी आवे, हिंदू आवे, मुसलमान आवे, सिख आवे, गरीब आवे, कोई ते जोधे दा जन्म होया है, दाते दा जन्म होया है, अमृत दे दाते ने, तुसी ना कुछ रखियो कोले, जो आया वो सौंप दियो। आद कृपाल महामतवंते बैठे आन समूह सुनंते। सब तो पहला दर्शन परिवार विच किन्हां नूं होए सी? माता नानकी जी। दूजे नंबर ते मामा किरपाल चंद, उन्होंने मर्द नूं गोद विच लिया, पर माता जी कहंदे दहलीज तो बाहर बच्चा लेके ना जाओ, हालात ठीक नहीं, एक प्रदेश है, अपना घर नहीं, आनंदपुर नहीं, बड़ी दूर आए हुए ने। हुण समय दीआं सरकारां भी सूह रखदियां ने गुरु घर दीआं, उत्थे की हो रहा है कि अज भी हुंदा, पहिलां भी हुंदा सी, चले आया। माता जी ने कह दिता, सख्त हदायतां कर दित्तियां, किसी ज्योतिषी नूं, किसी विद्वान नूं, किसी नूं भी असीं अपना पोता अपना पुत्र नहीं सौंपांगे। ये गल सच्ची सी। कहते सब नूं माया दे के तुरी जाते ने, दुनिया किसी की खुशी च खुशी मनाउण नहीं आउंदी, लोकी दे पैसे इकट्ठे करन आउंदे। आखो सतनाम। कोई पैसे इकट्ठे करन आया, कोई इस करके आया भी ये कल साडे भी आया सी, जे ना गए ते कहूगा शगन पाउण नहीं आया। आई रौला सब नूं पता है। तुसीं किसी दे विआह च रसगुल्ले खा के आए, हुण तुहाडे भी आउणा पैणा। खाण पीण दी गल नहीं, क्योंकि तुसीं पाया 5100, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। 5000 ਦੋ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 11000। ਇੰਨਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵਿਆਜ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮਾਇਆ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, आप सुखी होवो, दूजियां नूं सुख देवो। ओख मास को बख सुकल है, सपतम थित को समय सुकल है। कहते पोह दा महीना 7ਵੀਂ ਦਾ दिन ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਕੈਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਆਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। 10ਵੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜ ਤੀਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇਹ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਵੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਹਦਾ? ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਦ ਤਵਾਰ ਜਾਮਨੀ ਜਾਮੂ, ਭਇਓ ਜਨਮ ਬਾਲਕ ਬਲ ਧਾਮੂ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਐਤਵਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੰਡੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਥਿੱਤਾਂ ਤੇ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਐਤਵਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਰਦ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਥਿੱਤੀ ਗੌਰੀ, ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸੀ। ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਮਰਦ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਬੰਦਿਆ ਕੋਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੋਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰਾ ਡਰਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਿਹਨੇ ਫੜਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਵਾਸਤੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਿਹਨੇ ਫੜਿਆ? ਇਹ ਭਲੇਖੇ ਤੇ ਭਰਮ ਪਾਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰੀਏ? ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਰਾ ਕਰਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀ ਚੱਲ, ਤੇਰਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰੇ ਲਗਨ ਮਹਿ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਮੰਗਲ, ਉੱਚ ਕੇ ਸੂਰਜ ਸ਼ਨ ਕਵ ਮੰਗਲ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੰਡਤ ਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਅੜ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਰੋਜ਼ ਫਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼ਨੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਆ ਹੁਣ ਚੰਦਰਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਆਏਗਾ, 56000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੁਛ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੰਦ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਰਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨੀ ਤੇ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਵੀ ਤੇ ਬੈਲ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਨਾ। ਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਾਸ ਵੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਨੇ ਚੰਦ ਦੂਰ ਕਰਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੂਰ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਹੋਇਆ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗ੍ਰਹਿ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਰੁਪਈਆ 500 ਫੜਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੂਤ ਹੈ ਜੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰੁਪਈਆ 500 ਅੱਜ ਵੀ ਦੇ ਦੋ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਗ੍ਰਹਿ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਐਵੇਂ ਸੈੱਟ ਲਾਈਟ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਦੀ ਪੂਛ ਨਾਲ ਬੰਨੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈ ਜੂ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਆਪੇ ਲੈ ਜੂ ਚੰਦ ਕੋਲੇ। ਕਿਉਂ ਰੋਕਟ ਲੰਚਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਗੁਰਮਖੋ, ਇਹ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡੋਬਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਕਹੂ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, ਮਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਨੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਲਾਭ ਸਥਾਨ ਆਏ ਗ੍ਰਹਿ ਆਛੇ, ਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਿਲੋਕਤ ਬਾਂਛੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਮਿਲ ਗਈ, ਪੰਡਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਗ੍ਰਹਿ ਟਿਕਾਣੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ। ਉਹ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ? ਉਹ ਤੇ ਵਹਿਮ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਕੋਰੀ ਕਰਾਰੀ ਗੱਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਘਰ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਕਾਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜੇ। ਪਰ ਇਹ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਬਸਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਬਸਤਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਮਾਇਆ ਲੈ ਜਾਓ, ਵਹਿਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਬੱਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੇ ਰਹੂਗਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਮਾਇਆ ਪੈ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਥੋੜੀ ਪੈਂਦਾ ਅਰਦਾਸ ਇਹਨੂੰ, ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਨੋਟ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ। ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਹੋਵੇ, ਗੱਠੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਬੀਮਾ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਕਰਾ ਦੂਗਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਟੱਡੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਲਮ ਕਲਮ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਪ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟਡ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਵਰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਮਾੜਾ ਬੁਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੀ ਆਪ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਆਪ ਕਰੋ, ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਜਿਮ ਅਵਤਾਰਨ, ਤਿਮ ਲਖੀਅਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਡ ਕਾਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਉਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ? 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, 25-25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਚੈਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਖੋਪਰੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਹੈ, ਨਾਰੀਅਲ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੜਦੀ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ, ਘਟਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ। ਐਸ਼ ਵਰਜ ਵਧੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਜਿਸ ਕੋ ਪਈਅਤ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਮਾਰਾ। ਪੰਡਤ ਕਹਿਦੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੋਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈਰਾਨ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਵਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹਨੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ? ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਦੇ ਕੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੱਕਰ ਘਿਓ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਦੇ। ਸਿੰਧ ਮੇਖਲਾ ਅਵਨੀ ਜੇਤੀ, ਜਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਪੂਰਹਿ ਦੇਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਬਦਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਦਾ, ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਡੋਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਲਟੇ,
ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਲਸਰਾਏ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਚੱਲੂਗਾ, ਕਈ ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਵਾਂਗੇ 10ਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ